سب سے پہلے خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے موقع دیا کہ میں یوم آزادی کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ملک کو سلامت رکھا اور ہم اپنے ملک کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم 75ویں سال کا آغاز کر چکے ہیں اور میں اس موقع پر اس 75ویں یوم آزادی کے آغاز میں 3 اہم شخصیتوں کی یاد بھی تازہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اقلیتوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ برابر کے شہری ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں قائد اعظم کا مسیحیوں کے ساتھ وعدہ کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس یوم آزادی کے موقع پر 20 نومبر 1942 کو پنجاب اسمبلی کے مسیحی ارکان کی جانب سے دیے گئے استقبالیہ میں قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ پاکستان بنانے میں مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو قیام پاکستان کے بعد مسلمان مسیحیوں کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ مسیحی اقلیت ہمارے پاس ایک مقدس امانت ہوگی۔ ہم انہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی نمائندگی دیں گے اور ان کے جان و مال کی حفاظت ہمارے فرائض میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد 18 اپریل 1947 کو دیوان بہادر ایس پی سنگھا اور ساتھیوں سے ملاقات میں قائد اعظم نے مسیحیوں سے قیام پاکستان کے لیے جو تعاون مانگا تھا، اس موقع پر آپ نے فرمایا مسیحی پاکستان کے حق میں آواز بلند کریں، پنجاب کی اقلیتوں کو بدلنے کی کوشش کریں، پنجاب کے مسیحیوں کی حمایت سے پاکستان نزدیک ترین آ جائے گا۔ اس وقت جب ہم ابھی پاکستان کے لیے لڑتے ہیں اور کروڑوں انسانوں کا خیال ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو یہ بات مسلمانوں کے دل میں نسل در نسل یاد رہے گی، اور مسیحی جو ویسے بھی اہل کتاب ہے ہمارے نزدیک ایک خاص رشتے میں منسلک ہو جائے گا۔ قائد اعظم نے مزید فرمایا کہ ہم پھر کبھی نہیں بھلائیں گے کہ پاکستان کے دشمن جب یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ نہیں ہوگا، آپ نے تو اپنا مستقبل ہمارے حوالے کر دیا۔ آپ نے ہم پر اعتبار کیا۔ اسلام آپ کے اس بھروسے کو کبھی غلط نہ ہونے دے گا۔ میری یہ پیشن گوئی ہے کہ مسیحی اس گھڑی کو مبارک کہیں گے جب انہوں نے پاکستانی بننے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم نے کہا پاکستانیوں میں مسیحیوں اور مسلمانوں میں اتنی یگانگت ہوگی کہ کوئی یہ نہ بتا سکے گا کہ یہ مسلمان ہے اور وہ عیسائی ہے۔ ان کا لباس ایک ہوگا، ان کا رہنا سہنا ایک ہوگا، ان کی تہذیب ایک ہوگی، ان کے گھر بار کا طور طریقہ ایک ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ ان کا آپس میں برادرانہ
सलूक होगा, क्योंकि ये दोनों कौमें अहले किताब हैं और इनके दरमियान और भी कई बातें तहजीब के लिहाज से मुश्तरक हैं। मुसलमानों और मसीहियों में तल्लुकात मशावरत पर मबनी होगा। क़ायद आज़म ने फरमाया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान के मसीही हिंदुस्तान के मसीहियों से ज्यादा खुशहाल और मुतमईन रहेंगे। इसके अलावा दूसरी अहम शख्सियत चौधरी रहमत अली का वादा। लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली ने रोजनामा इंतखाब लाहौर में अपने मज़मून में कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा, अमूरे ममलकत में सब शहरी शरीक होंगे, नीस तमाम पाकिस्तानी बिला इम्तियाज रंग, मजहब, नस्ल बराबरी के शहरी होंगे और पाकिस्तान हर किस्म की फिरका वारियत से पाक होगा। तीसरी अहम शख्सियत का जिक्र मैं इस यौम आज़ादी के मौका पर करना चाहता हूं और वो अजीम शख्सियत है लियाकत अली खां का वादा। 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असेंबली के इजलास में कायद मिल्लत लियाकत अली खां ने पाकिस्तान का कौमी परचम मंजूरी के लिए पेश किया और अपनी तकरीर में वाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया, हम मुसलसल 100 साल तक गुलामी का मजा चख चुके हैं और हम गुलामी के दुख और दर्द से आशना हैं। इसलिए हम पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतों को यकीन दिलाते हैं कि उनका साथ मसावी बल्कि फैज़ियाना सलूक किया जाएगा। पाकिस्तानी परचम में सफेद रंग अकलियतों की नुमाइंदगी करता है और इसे बड़ी अहम जगह दी गई है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग जो है खूबसूरती की अलामत है। सफेद रंग पाकीज़गी और खूबसूरती की अलामत है और झंडे को थामे हुए अकलियतों की अफादियत का ऐलान किया गया है। ये एक तारीखी हकीकत है कि अगर इस वक्त मसीही रहनुमा पंजाब को पाकिस्तान में शामिल होने का हक में वोट ना देते तो आज पाकिस्तान मगरबी पंजाब का हिस्सा होता और पाकिस्तान का वजूद ही ना होता। बल्कि हकीकत यह है कि मसीहियों ने तो मशरकी पंजाब को भी पाकिस्तान में शामिल करने के लिए वोट दिया था, जिसे बाद में बदनीति से हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी याद ताजा करना चाहता हूं, मगरबी पंजाब के हक में मसीहियों के वोट के तल्लुक से जब मगरबी पंजाब को पंजाब असेंबली में वोटिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल करने का मरहला आया तो पंजाब कानून साज असेंबली में यूनिसेट पार्टी के 85, मुस्लिम लीग के 80 और मसीहियों के 4 वोट थे। पंजाब असेंबली के इजलास 23 जून 1947 को मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत मुत्तहदा कानून साज
पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब दीवान बहादुर SP सिंघा ने की, तो कैद आजम को मसीहों के वोट पर पूरा एतमाद था, क्योंकि SP सिंघा ने अपनी हमायत का पूरा यकीन दिलाया हुआ था। 3 मसीही मेंबरान और यूनिसेट पार्टी के 8 मुस्लिम मेंबरान ने मुस्लिम लीग के 80 मेंबरान के साथ मिलकर मगरबी पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करने के हक में वोट डाला, जबकि एक मसीही मेंबर बीमार था। इस तरह मगरबी पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए 91, जबकि हिंदुस्तान के हक में 77 वोट पड़े। यूं मगरबी पंजाब पाकिस्तान में शामिल किया गया। और यहां पर मैं जनाब SP सिंघा के उन अल्फाज को जो बड़ी दलेरी से उन्होंने बयान किए, और SP सिंघा साहब फरमाते हैं, इस मौका पर अकाली दल के रहनुमा मास्टर तारा सिंह ने पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, जो मांगे पाकिस्तान इसे मिले कब्रिस्तान। तो मसीही रहनुमा SP सिंघा ने उसे जवाब दिया, सीने पर गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। और उसके बाद पंजाब कानून साज असेंबली की कार्रवाई का आगाज होता है। जनूबी पंजाब के मुस्लिम अक्सरीती अजला के मेंबरान पंजाब कानून साज असेंबली का इजलास ज़ेरे सदारत इज्जत माब दीवान बहादुर SP सिंघा, स्पीकर पंजाब कानून साज असेंबली कबीना के कमरे और मशरकी पंजाब के गैर मुस्लिम अक्सरियती अजला के मेंबरान का इजलास सरदार कपूर सिंह, डिप्टी स्पीकर पंजाब कानून साज असेंबली, मोरखा 23 जून 1947 बरोज सोमवार को सुबह 9 बजे लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के चाय के कमरा में मुनक्कद हुआ, जिसमें पंजाब की तकसीम का फैसला किया गया। पंजाब की तकसीम के हक में 91 और मुखालफत में 77 वोट कास्ट किए गए। इस तरह मगरबी पंजाब पाकिस्तान में शामिल हुआ, जिसमें मसीही मेंबरान नंबर 1 दीवान बहादुर SP सिंघा, सीरियल नंबर 84, नंबर 2 मिस्टर फजल इलाही, सीरियल नंबर 27, और तीसरे नंबर पर मिस्टर CE गबन, सीरियल नंबर 33 ने मगरबी पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए वोट डाले। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, अजीजों, 75वीं यौम आजादी का आगाज हम कर चुके हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान की यौम आजादी का दिन है। इस रोज अहले पाकिस्तान अपनी आजादी की सालगिरह मनाते हैं। आज का दिन हमारी यादों को ताजा कर देता है कि इंतहाई जद्दोजहद के बाद हमें गुलामी से आजादी मिली। ये दिन हर साल नहायत शान शौकत और इंतहाई जोश और जज्बा से मनाया जाता है। मुल्क भर में ईद का सा समा नजर आता है। शहरों शहरों और गांव गांव में, बाजार और गली के कूचे झंडियों से आरास्ता नजर आते हैं। सरकारी इमारतों पर, आम मकानात पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। शहरों में रात को खूबसूरत चरागां किया जाता है, जिसको देखने के लिए लोग
جوک در جوک آتے ہیں، جشن مسرت کا سما ہوتا ہے۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، عزیزو، بہن بھائیو، اس جشن مسرت کے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ What is our responsibility؟ 14 اگست 2022 کو جب ہم سب پاکستانی جشن آزادی منا رہے ہیں تو اس مبارک موقع پر ہم میں سے ہر ایک کو آج یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اب تک آزادی کے تحفظ اور استحکام کے لیے اپنی خدا داد استطاعت اور قابلیت کے مطابق کتنا کام کیا ہے جس سے ہمارے پاکستان میں خوشحالی آئی ہے۔ بقول علامہ اقبال شاعر مشرق، فرد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، فرد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میرے عزیز دوستو، عزیزو، میں مسیحی ہونے کے ناطے اپنے ملک پاکستان سے پیار کرتا ہوں، اور ہم تمام مسیحی اپنے ملک کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی تمام کیبنٹس کے لیے، آرمی فورسز کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ہمارے ملک کی فورسز کو قائم و دائم رکھے، کیونکہ کلام مقدس، بائبل مقدس بھی یہ فرماتی ہے، جب ہم کلام مقدس میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 29واں باب اور ان کی 7ویں آیت کو پڑھیں، وہاں پر واضح لکھا ہے، اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی۔ ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے تمام مسیحی 14 اگست کو، اور اس مرتبہ 14 اگست جو ہے وہ خدا کا شکر کرتے ہیں، ویسے بھی اتوار کے دن ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی ہیں، پورے ملک کے اندر 14 اگست بروز اتوار جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رہے، امن میں رہے، سلامتی میں رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا آپ کے ساتھ ہو اور ہمارے ملک کے ساتھ ہو۔ آمین۔